दिहाड़े हो गए भाई साहब, बर्फी नूं लगे हैं पावन, लेकिन बर्फी पूरी नहीं होंदी। हाँ देखो ना रेड़ियां नाल असल च ना इंदे विच नहीं ट्रालियां नाल होनी है पूरी, क्योंकि जगह वावा और नीवी वावा। वाह आसिया वाह, आज पुराने वक्त याद आ गए नहीं हैं, लेकिन हुण उन्ना काम नहीं होंदा। सही है सज्जू इत्थे लिया ला के लाई जानी, तू पीछे सट्टी जा। जेदा कुछ शांति हो रेडी नहीं देनी कोई पूछेगा मेरा नाल विआह को बस अम्मी ने आखे मक्की साडी नहीं तू अम्मी कुछ शांति ने ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਬੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦੋ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ने सारे अल्हम्दुलिल्लाह सी ठीक ठाक। अल्लाह पाक सब नूं खुश रखे, जिथे भी रोस्ते मुस्कुरांदे रहो, आमीन सुमा आमीन। आज मिस्त्री कोई नहीं लगे क्योंकि उनके बेटे की ना तबीयत खराब हो गई सी ते अचानक फिर उन्हें लैके हॉस्पिटल चला गया। अल्लाह पाक से तंदरुस्ती देवे ते आसानी वाला मामला फरमावे, आमीन। अल्लाह पाक उनके बेटे नूं लंबी जिंदगी अता फरमावे। सारे बहन भाई उनके बेटे वास्ते खसूसी दुआ करना, इको एक बेटा बेचारे दा ते उन वास्ते तुसी खसूसी दुआ करना, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदरुस्ती लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। ते उस तो पहले मैं आखिर चलो अज होर ते काम कार है कोई नहीं, मिट्टी वाले ने फिर बुलवा लिया सी। मैं एक बार इनकी परथी जड़ी है ना सानू तुसी पूरी करके दे छड्डो, और बड़ी महंगी भाई साहब सोने के पास समझो कि परथी पवा रहे हैं। और बरांडे में जड़ी पवाई है या इत्थे पवाई है 20,000 की इस टाइम तक परथी स्टा चुकिया। हाले तक समझो कि साडे विहड़े दे विच ना काफ़ी मिट्टी पैण वाली है। और अब्बू वाली ना आके इतराज़ कर रहे थे कि इन्ना उच्चा क्यों तुसी मतलब है कि कमरा लैके जा रहे हो, भी इत्थे हजे दरवाज़ा रखना, दरवाजे तो भी थल्ले एक बार मजीद होर लगना है। इन्ना उच्चा मतलब है कि क्यों तुसी यानी कि रैंप जिहा बनाया गया इत्थों, मतलब चढ़न लैन वास्ते कितनी मुश्किल पेश आवेगी। असल च ना साडा समझो कि ना विहड़ा हाले काफ़ी नीवा है, इहदे विच भी परथी पैनी है, और इत्थे तक समझो कि साडा ये आउणा है इहदा रैंप है, ठीक है ना, इत्थे ठीक है ना। ये तकरीबन हिसाब ला लो कोई 3-3.5 फुट इहदे तो उच्ची नींह जिहड़ी है ना रखवाई है। उसकी वजह पता क्यों, बाजार जिहड़ा है ना साडा वो मतलब काफ़ी उच्चा हो गया होया, ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ है ना ਵਿਹੜਾ ਇਹ नीवा ਹੁੰਦਾ जा रहा है। इस करके मैं कि रोज़ रोज़ पट्टन नाल ना इक्को वारी बंदा जिहड़ा ना बना लवे वो बेहतर है, ठीक है ना। इत्थे तक साडा समझो कि ना ये आ रहा है भाई साहब फर्श, ठीक है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ यानी कि ਉਚਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਪਾਇਆ, ठीक है ना। और इस हिसाब नाल आओ बाजार देखो ना जिथे कि बहनी बनी खलोती है, सिर्फ और सिर्फ 1 फुट साडा समझो कमरा उच्चा बने, बस 1 फुट इस मुताबिक, ठीक है ना। अबू होरी कह रहे हैं कि तुसीं इन्ना उच्चा काढ़ छड़िया, इहदे उत्ते चढ़ना लैना किंज है, वो स्टैप बन जाणगे। उस तो इलावा अबू होरी इन्हां दे बारे भी कह रहे हैं कि ये बड़े नीवे हो जाने, तो ये तो पहले ही तकरीबन नीवे ने, ठीक है ना। इन्हां नूं पट के दोबारा उच्चा करांगे हौली हौली इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उस तो पहले जिहड़ा असीं काम कर रहे हैं ना वो चलो इक्को बारी हो जाए, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਤ ਪਵੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਸੀਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਆਸੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੇਖਾਂ ਪਸੀਨੇ ਲੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। पहले असा भाई साहब पूरी करके ना परली परथी उनके उत्ते एक बार चंगी लताड़ की है दुरमट नाल, ठीक है ना। हुण विचों इट्टां उट्टां कढ़ के कोई उहदे सट्टियां ने कोई इधर सड़ दित्तियां ने, ते इहदे विच हुण मिट्टी पा के इहदी लताड़ करके इहदी परथी पूरी करदे। हाले तक साडे कोल उत्थे मजीद मिट्टी की जरूरत है भाई साहब। 60 गा साह तां ले लैण दे। आ की ने शतूत ने मरचां ने लंबियां आईडियां हो जाओगे। ये किदों लईयां ने आ पट्टियां ਉਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ,
ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹ ਪਾਟਾ ਕੱਟੇ ਲਿਆਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਖਾ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦੀਦਾ ਤੈਨੂੰ 12000 ਦੀਦਾ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿਤਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਆਪੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਵਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਾਈਡ ਲਵਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ 1200 ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰੇ ਵੀ ਆ ਦੂਏ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਆਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਖੋਤਾ ਟੰਗੀ ਗਿਆ ਬਾਹੂਗਾ ਖੋਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਤਾਂ ਟੰਗੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ गर्मी बड़ी है डिगदा पे आपे हो गए आज वाह वादे बाद अम्मी अब्बू दी चढ़ा पोई है आपस च की है ਸੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਖਾਤਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਪਿਛਾੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਇਹ ਸਖਲਾਓ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਹੋਵੇ ये मैं आपको करना ते गरम जी का इशारा ਕੌਣ हां ये मैं क्यों मैं कौन मैं ना कहीं बे मान मुंह ते बैठा आंखें बजे नहीं आ मैं ना मां नु दवाई लेके दो मां नु पैसे दे इस आज तक मुंह तू नहीं पूछा मैं बीमार हूं माता इस मैंने पूछा कदे नहीं मैं दवाइयां लेके दे और तू ते की कर सरो तरले लेंदी रह गया के जाके दवाई ले ले मैं घरू जाके गोली ले ले तो दुकान हां तो पियो दा हक कुछ नहीं है मैं नहीं लवला ਤੇ ਤੂੰ ਆਈ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਤਰੀਏ ਦੇ ਆਣਾ ਤਰੀਏ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੇ ਦੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਲ ਚੋਰ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਰ ਜਾਣਾ ਕਾਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਏ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਜਮਾਨੀ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਉਹ ਕਨਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਿਮਾ ਸੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਸੋਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਬਾਹਰ ਕੇ ਦੇਵਨੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਜੀ ਬੜਾ इतना तो सोचा कर भाई उतना जने जे मैं कल्ला करा तो मैं ਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ केरी ना ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਅਮਾਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦੇ ਇਹੋ ਸਮਝਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਬਸ ਕਰ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਦੀ ਲੈਣੀ पीर पई तो या के हाल हो मैं उतकार भी नहीं जा कुत्ता मुतरा हाल हो मेट भी नहीं रखनी बाबू ओनू दिता मैनू ਆ नहीं ਗਿਣ ਕੇ ਵੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਪੇਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मुतरा ना मैं खेत ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਂ? ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਰਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋ ਦਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤਰੀ ਭਈ ਆ ਬੈਠੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮਗਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਗਰੇ ਟੁਰਿਆ ਵਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੈ ਉਂਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਨਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ मार ਹੋਈ टूरिया ਇਹ डेली ਕਿਤਨੀਆਂ बाढ़ ਤੇ के ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ डेली बाढ़ के सारी उम्र मैं मगर टूरिया ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਆਪਣੇ मजबूरी कह दिया नहीं मैं मजबूरी ਹਾਂ कह ਮੈਂ दिया ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ मजबूरी है आप ही कर दिया तो ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋ ਸੁਣਦਾ मजबूरी आयो मैनू ਤੇਰੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਆ आप ही कर दी ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਦੇ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਜਾਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਬਾਤ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੱਬੂ ਆ ਇਹ ਖਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਘਰ ਮੈਂ ਮੁਤਰੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਰੇਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬੜੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾ ਭਰੀਏ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਗਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਝੁੱਕਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ
ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਪਸਲੀਆਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜੀ ਆਲੂ ਤੋਂ ਆਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲਵਾਈ शुक्री समानी तो पीछे खत्म औरत जात न शुक्री ਕਿਹੜੇ ਦੇ बिल्कुल। ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ और मेरे को क्यों नहीं कर रहे मेरा करे तो ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਸੱਲਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਕਾ ਆਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਇਆ दादा को पकाओ ना ਅੰਮੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸੇ आसमान जैसे चौथी सौड़ी पे नबू रत्ती वाला बने उसे लग जाके तुम सब्जी रख ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ वो चुप करके एलसीडी देखी रही है ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ला एक ही का नहीं होगी ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਲਾਹ ਇਹ ਆ ਬਾਤ ਲਾ ਹੁਣ ਸੁਲਾਓਗੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਆਈ हमें पैर बधाई खेले ने अम्मी सारा कोई वेंट पहन ਓਏ ਆ ਨਾਨੀ ਤੇਰਾ हो जा ਓਏ ਆ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਓਏ ਆ ਦਾਦੀ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ दादी तेरा मां तेरा मैं तो मां दा नाम नहीं ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ की आखे ਜਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਆਦਾ अल्लाह माफ करे क्यों आसिया खोला मैं कदों ਨਹੀਂ नहीं ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੋ अम्मी ਬਾਈ आसान जा के भी जा मैं आखा जाओ बेबे दा दीदार कर रहा आज ਬੇਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ इस गल तू ते मैं कोई गल नहीं की ये भी गल्ला बता के आगे कर दिया मैं कहा जाओ आज दा दीदार कर तो जाओ कि देना इथे आओ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਅਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵਾਜਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੋਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਕੋਈ वो तो इतने बस अपनी मर्जी का ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਧੂਏ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੇਰ अम्मी वापस सिलेंडर भरा ले आई है नाली ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਂ ਰਾਤੀ ਜੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ सिलेंडर ला जाने हैं एक अपने का भरा लेता है अम्मी ने भरा ले आ देगी ਭਰਾ ਲੈਣੇ अपने ची दवाई थोड़कू दे रहा है ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਣੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਲਾਸ ਆਸੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਆਸੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ गिलास और छोटे ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਗਿਲਾਸ ਬਈ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਯਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ये मेरे चाचे रे पितरे रे ਚਾਚੇ ਦਾ ਪਿਤਰੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਰੇਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ पता नहीं ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਘਰ ਭਾਈ ਆਓ ਬਾਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈ ਲੋ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਆਸਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ 1,09,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਜਿਸ ਖਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਖਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਸਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਲ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 80,000 ਇਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ ਖੈਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਿਆ
ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਪਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦ करके और तकरीबन सफ़र जरा ना 1.5-200 किलोमीटर है जितने के भाई और काम करते हो उत्थे पहुँचना है और जाके कर्जा इन्हों का अदा करके तो इन्हों जरा ना आज़ादी दिलवानी इंशाअल्लाह। तो तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे सानू पहुँचते लगणगे। मजीद इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल उत्थे पहुँच गई शेयर करांगे इंशाअल्लाह ताला। हुण अपने सफ़र नूं जारी और सारी रखते हैं। हाँ मज़र इत्थे काम करना सही चौधरी कोई ना ਆ चौधरी ਵੇਖ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਲ अच्छा ਤੂੰ ਫੋਨ ਅਗਲੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ 20000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਇਆ ਸਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1,93,000 ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 193 ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 191 ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। 93 ਜਾਣਾ 10000 ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਚਾਚੂ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ। 20000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਬਰਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ 1,92,000 ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,500 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2,20,000 ਇਹ ਚ ਦੱਸ ਦੇ ਆਹ ਫੋਲ ਖੜਾ ਵਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਚੁਪਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਤੂੰ 1,91,000 ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ 20,000 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1,10,000 2,10,000 2,10,000 ਤੇ ਫਿਰ 10,000 ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। अपना अकाउंट नंबर दो तनख्वाह कितनी है 15,000 तू जो तनख्वाह तो ज्यादा क्यों लेता है तेरे को पता मेरी तनख्वाह नहीं वाले कराना नहीं आ गए करा ला नहीं नहीं सुकर टेंशन ना लाए मैं हूं जाना तेरे आ ले लो भाई जी 2,20,000 रुपया सेंड हो गया इरेज तारक के नाम हाँ स्क्रीन शॉट लेना ले लो नहीं मैं अकाउंट चेक कराना चेक कर लो हां मरदन जाना ते टेंशन ना लाए पैसे भाई साहब तेरे अदा हो गए चौधरी साहब ये बंदा आजाद है हाँ जी चलो ठीक है जी ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਆਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਆਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਹ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਜੀ वास्ते ना हाँ। बिल्कुल भूख ध्यान लमी करदा ना ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖ समानी दे आखे करदा ना मुबारक हो भाई ठीक ਆ लगी समझ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ये सिर्फ जड़ा चार दे साल के रहे वो मैं अल्लाह की भाई है तो मैं आख्या कदे नहीं ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ
ਪਿੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2500-2600 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣੇ ਉਹਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੀ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ 50-60 ਰੁਪਇਆ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੇ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਲਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਰਲੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ